नमस्कार, माय मावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। डीसीसीबी के अध्यक्ष अड्डी भोजा रेड्डी ने कहा है कि नगर पालिका उपाध्यक्ष जहीर रमजानी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में बीआरएस और भाजपा दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को कंदे श्रीनिवास रेड्डी के कैंप कार्यालय प्रजा सेवा भवन में मीडिया से बात की। जैसा कि उनके नेता विधानसभा प्रभारी कंदे श्रीनिवास रेड्डी ने आरोप लगाया, पूर्व मंत्री जोगुरामन और वर्तमान विधायक पायल शंकर एक ही है। लोगों को इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों नगर निगम की राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जोगुरामन पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और उनके बेटे नगर पालिका अध्यक्ष है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उस वक्त बीजेपी अध्यक्षता रही पायल शंकर ने इस पद को हासिल करने में मदद की थी। उन्होंने कहा है कि आदिलाबाद में पिछले 25 साल से यही हो रहा है कि अगर दोनों में से कोई भी एक सत्ता में है वो दूसरे का समर्थन करेगा। बाहर से अलग पार्टी में शामिल कहा है कि दोनों एक ही है। उन्होंने कहा है कि वे दोनों किसी भी मामले में मिलेंगे और जमीन जायदाद में हिस्सा लेंगे। हाल ही में संसदीय चुनाव में ये स्पष्ट भी हो गया है। उन्होंने पूछा कि क्या विधायक पायल शंकर उनकी इस टिप्पणी का खंडन कर पाएंगे कि नगर पालिकाओं में उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यदि वे वास्तव में अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकते हैं तो वो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्ताव के दौरान उनके पार्षद उपस्थित न हो। तब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि ये एक दूसरा नहीं है। अन्यथा आदिलाबाद के लोग उनके इस तर्क पर ध्यान देंगे कि दोनों एक ही है और कल उन दोनों को ये साबित करना होगा कि वे एक नहीं है। उन्होंने मांग की है कि उनके सवाल का जवाब दे कि दोनों एक ही है। यदि बेवफाई के समय दोनों पक्षों के नगरपालिका सदस्य उपस्थित हो तो ये साबित हो जाएगा कि आप दोनों एक ही है। इस मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष आशम्मा, जिला अध्यक्ष मुंगेला नरसिंह, पार्षद कलाला श्रीनिवास, बंदरी सतीश, लक्ष्मण जाफर, वरिष्ठ नेता गिम्मा संतोष, लोका परवीन रेड्डी, किशन शकील, कयूम शिवप्रसाद, थमला चंदू, एल्मा राम रेड्डी, सुरेंद्र रेड्डी, एल्ला पोटा रेड्डी, सुरेंद्र भूमैया और अन्य ने भाग लिया। आदिलाबाद मुन्सिपालिटी వైస్ చైర్మన్ తీర్మానం 18 నాడు పెట్టడం జరిగింది। కలెక్టర్ గారు టైం ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ రోజు చూస్తా ఉంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ, బీజేపీ పార్టీ కీలకమైన పాత్ర। బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, మాజీ శాసనసభ్యులు, ఇటు మాజీ బీజేపీ అధ్యక్షులు, ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే పాయల శంకర్ గారు మంచి పాత్ర పోషిస్తా ఉన్నారు। ఇద్దరు ఒకళ్ళు అధికారంలో ఉంటే ఒకళ్ళు అధికారంలో ఉండరు। ఈయన అధికారంకి వచ్చింది కాబట్టి శాసనసభ్యునిగా ఆయన ఇప్పుడు ఆయన పనులన్నీ ఆయన ద్వారా చేసుకుంటాడు। ఇది ఒక 30 సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తా ఉన్న వ్యవహారం వీళ్ళిద్దరు నామల। ఇది ఆదిలాబాద్ ప్రజలు గమనించే అవసరం ఈరోజు ఉంది। ఈ వ్యవహారంలో అంతకుముందు గతంలో ఎన్నికలు జరిగిన సమయంలో కూడా జోగురామన్న గారి పుత్రుడిని మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ చేసేటప్పుడు 20 మంది కౌన్సిలర్లు మాకు మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ కావాలన్న ఆలోచనతో ఉండే। అటు అధిష్టానం ఒప్పించి ఇటు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ఎమ్మెల్యే బీజేపీ ఎమ్మెల్యేని ఒప్పించి కొడుకుని బరబ్బరిగా మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ చేసుకోవడం అప్పుడు కూడా కొన్ని వార్తలు వచ్చినాయి। మొన్నటిదాకా మా ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా పోయిన ఎలక్షన్లో కానీ అంతకుముందు తన ఎలక్షన్లో కానీ వీళ్ళిద్దరే ఆదిలాబాద్కు వీళ్ళిద్దరే ఏది కలిసినా ఇద్దరు కలిసే చేసుకుంటారు। ఏ వ్యవహారం కలిసినా కలిసే చేసుకుంటారు। ఏ రియల్ దందా చేసినా కలిసే చేసుకుంటారు। భూముల దందా చేసినా కలిసే చేసుకుంటారు। వీళ్ళిద్దరు ఒకటే అని చెప్పి ఈరోజు ప్రూఫ్ చేసుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది। బీఆర్ఎస్ పార్టీ మొన్న ఈ తెలంగాణలో పూరా సర్వనాశనం కాక కారణం ఆదిలాబాద్ పార్లమెంటు కూడా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోక కారణం బీఆర్ఎస్ పార్టీకి 1,00,000 చిల్లర ఓట్లు వచ్చినాయి। ఒక నియోజకవర్గం 1,00,000 ఓట్లు వచ్చినాయి। ఆ ఎంపీకి కూడా పార్లమెంట్లో కూడా బీజేపీకి చేయడం జరిగింది। అండర్స్టాండింగ్ ఇద్దరిది అండర్స్టాండింగ్। ఇది ప్రస్తుత శాసనసభ్యుంది, మాజీ శాసనసభ్యుంది, ఇద్దరిది ములాఖత్। ఇది ములాఖత్ అంటారు హిందీలో। గౌరవ ఇప్పుడున్న శాసనసభ్యులు, మాజీ శాసనసభ్యులు, మాజీ మంత్రివర్యులు ఇద్దరు కలిసి ఈ వ్యవహారంని ఈరోజు ఒక వైస్ చైర్మన్ దించడం జరుగుతూ ఉంది। వైస్ చైర్మన్ మీద నేను అడుగుతా ఉన్నాను, బీజేపీ ప్రస్తుతం ఉన్న శాసనసభ్యుల్ని రేపు దీనికి మీరు ఖండించాలా? మీరు అవసరం మీతో ఉంటే రేపు మీరు ఈ యొక్క అవిశ్వాసానికి మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారా, మద్దతు చేస్తున్నారా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి? చేస్తలేరా అని చెప్పి రేపు ఖండించాలి। లేకుంటే మీరు రేపు రాబోయే కాలంలో 18 నాడు మీరు అటెండ్ కావద్దు బీజేపీ నాయకులు। అయితే ఇది మీరు కలిసి లేరు అని చెప్పి, లేకుంటే మీరు కలిసి ఉన్నారు, మీరు కలిసి వ్యవహారం చేస్తున్నారని చెప్పి ఇదే నిదర్శనం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను చెప్తా ఉన్నాను।
ఎంపీటీసీలో కానీ జడ్పీసీలో కానీ ఇదే వ్యవహారం వీళ్ళిద్దరు కలిసి చేస్తారని చెప్పి ఈ విధంగా ఎప్పుడు కూడా మా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మా ఇన్ఛార్జ్ అంటూ ఉంటారు. ఇది ఆలోచించే అవసరం ఉంది. రేపు నాకు జవాబు ఇచ్చే అవసరం ఉంది. వ్యాపారులకు ఒకటి మేము మనవి చేస్తా ఉన్నాం. వీళ్ళిద్దరు కలిసిందంటే ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి కాదు, వ్యాపార పరంగా కాదు, అన్నిటికీ ముప్పు ఉంటుంది. ఈ ముప్పు కోసం కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఉంది, ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఉన్నారు, మేమున్నాం. ఏ సమస్య వచ్చినా మీ ఎంబడి మేముంటాం. ఈ ముప్పు వెళ్ళి భయపడాలంటే ఏ సమస్య ఉన్నా మేము మీ ఎంబడి ఉన్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నది, మా చేతి గుర్తు పార్టీ మీ ఎంబడి ఉన్నా అని చెప్పి మేమే ప్రభుత్వం ఉన్నామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. చేతి గుర్తు పార్టీని ఇక్కడ మున్సిపాలిటీ చేస్తేనే రేపు అభివృద్ధి అవుతా అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను ఆదిలాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. వీళ్ళిద్దరైతే ఈ ఇద్దరే వాళ్ళని మీరు గమనించే అవసరం ఉంది.